أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Before I start my address, আমার বক্তৃতা আরম্ভ করার পূর্বে I want to make আমি one thing একটা clear. বিষয় স্পষ্ট করতে চাই The Lajna Sadr Sahib Lajna যে Mahilla সদর লাজনা presented centenary gift আমাকে শতবার্ষিকী উপহার and I দিয়েছিলেন। thought that it should be given to the UK Jamaat আমি for their ভেবেছিলাম এই টাকাগুলো projects. But my তাদের afterthought প্রজেক্টের is- জন্য and that I ইউকে think জামাতকে is দেয়া better to উচিত, CM. কিন্তু পরে আমি যা ভাবলাম I should give this আর আমি amount মনে to করি এটি সঠিক Lajna সিদ্ধান্ত Mahilla যে UK এই অঙ্ক to ইউকে be utilized for লাজনা their- মাওলাকে দেয়া for the উচিত prepared তাদের and purchase of their property. Because now সম্পত্তি বা জমি ক্রয়ের every জন্য, organization কারণ এখন সব অঙ্গ সংগঠন is trying to buy their own properties তাদের নিজেদের সম্পত্তি wherein they can hold their functions. ক্রয়ের And Lajna সিদ্ধান্ত Mahalla নিচ্ছে যেখানে তারা নিজেদের অনুষ্ঠান also করবে। need their own লাজনা property. মাওলারও So I think নিজস্ব it is সম্পত্তি থাকা চাই। better আমার মনে হয় and appropriate এটি decision to ভালো এবং use this যথাযথ amount একটি সিদ্ধান্ত। in the fund. If তারা এই অঙ্ক এবং has already been raised ফান্ড to include this নিজেদের amount সম্পত্তি in that ক্রয়ের fund, জন্য ব্যবহার করতে or পারবে। তারা যদি সেই they have সম্পত্তি not yet ক্রয়ের decided to raise any fund for the purchase of সিদ্ধান্ত property, নিয়ে থাকে তাহলে they should তার সাথে start এটিকে it কাজে লাগাতে পারবে। আর সিদ্ধান্ত this যদি amount. না করে থাকে তাহলে তারা I এখন hope চাঁদা Lajna ওঠানো Mahalla আরম্ভ UK করতে পারে এবং এই will টাকা try ব্যবহার to করতে পারবে। purchase their own আমি property আশা করি লাজনা মাওলা in near future, অদূর inshallah. ভবিষ্যতে তাদের নিজেদের সম্পত্তি ক্রয় করবে ইনশাআল্লাহ। With the grace of Allah, আল্লাহ তাআলার Today the অপার Lajna Mahalla অনুগ্রহে UK আজকে লাজনা মাওলা ইউকে Ijtama is লাজনা মাওলা It is ইউকের concluded. ইজতেমা সমাপ্ত হচ্ছে। on many occasions I have reminded আমি you অনেকবার about the very important and esteemed status আহমদিয়া মুসলিম জামাতে লাজনা মাওলার Ahmadiyya যে Jamaat. অসাধারণ পদমর্যাদা রয়েছে তার সম্পর্কে If we আপনাদের simply দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। in terms of আপনারা numbers, যদি the number of women in our সংখ্যা Jamaat দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন, exceeds the number of men. আমাদের জামাতে And মহিলাদের this সংখ্যা trend পুরুষের is তুলনায় also reflected more generally অনেক amongst বেশি। the world's আর এটি population. সারা বিশ্বের চিত্র মোটামুটি এমনই। The fact that Lajna has সত্যিকার অর্থে such an important মহিলাদের and prominent position আমাদের in our জামাতে Jamaat requires যে বড় পদমর্যাদা রয়েছে তার all of দাবি হলো their activities তাদের be সকল based upon কার্যক্রম that teaching সেই which was revealed শিক্ষাভিত্তিক হওয়া উচিত যা হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতি কোরআনের আকারে অবতীর্ণ হয়েছে। আর আপনারা সবাই জানেন in this era. যে আজকের Allah the বিশ্বে Almighty sent the Prophet Musa বা আজকের যুগে to এই যুগে re-establish আল্লাহ তাআলা হযরত in মসিহ village মওদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস that সালামকে pure and original teaching. সেই All of পবিত্র you, এবং therefore, আদি শিক্ষা are most কে পৃথিবীতে fortunate পুনর্জীবিত করার জন্য পাঠিয়েছেন। that আপনারা Allah has given you সকলেই the বড় opportunity সৌভাগ্যবান to যে আল্লাহ তাআলা accept the Imam of আপনাদেরকে faith. যুগ ইমামকে and to মানার enter তৌফিক দিয়েছেন this এবং fold. তার জামাতভুক্ত হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। Always remember সর্বদা স্মরণ রাখবেন that where the Quran has যে
placed responsibilities or even certain restrictions কোরআন যেখানে কিছু দায়িত্ব এবং কিছু বিধিনিষেধ মহিলাদের উপর আরোপ করেছে, rights of women, সেখানে কোরআন where Allah has অনেক said অধিকারও that He দিয়েছে will মহিলাদেরকে। reward আল্লাহ all বলেন যে good তিনি and virtuous acts. তোমাদের সকল ভালো He has not said এবং that such পবিত্র rewards are কর্মের only পুরস্কার due. দেবেন। তিনি এই কথা বলেন যে এই সকল পুরস্কার শুধু পুরুষই পাবে, Rather, He has বরং said তিনি বলেছেন that both নর নারী men and উভয়ই will be rewarded পুরস্কৃত in হবে accordance তাদের with their righteous deeds. নেক এবং পাক কর্ম অনুসারে। Therefore, if Allah has prescribed অতএব some things আল্লাহ যদি এমন কোনো which in কিছু certain করতে বলেন যা situations কোনো কোনো ক্ষেত্রে women may consider difficult মহিলাদের কঠিন মনে হতে পারে or even restrictive, বা কোনো ক্ষেত্রে মনে হতে পারে যে then তাদের উপর reward from Allah will বিধিনিষেধ also আরোপ be করা হচ্ছে, far greater. তেমন করে স্মরণ রাখতে হবে যে আল্লাহর পুরস্কারও অনেক বড় For example, এমন কাজের জন্য। where Allah has given the দৃষ্টান্তস্বরূপ commandment আল্লাহ যেখানে to observe parda, পর্দার নির্দেশ দিয়েছেন, He has also stated সেখানে একই সাথে God is তিনি এই He কথাও বলেছেন who is যে আল্লাহ forgiving সেই সত্তা যিনি পরম merciful, ক্ষমাশীল ও দয়ালু, and God's আর compassion আল্লাহ তাআলার mercy দয়া এবং and love করুণার will rain down ভালোবাসা on those women তাদের আকারে who follow বৃষ্টির আকারে His বর্ষিত হয় যে সমস্ত মহিলারা আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলে। Furthermore, এছাড়া Allah has said আল্লাহ তাআলা that He has এটিও বলেছেন commanded women যে তিনি to observe parda মহিলাদেরকে because পর্দার it is নির্দেশ দিয়েছেন the means of attaining falah. সফলতার This one- জন্য, অর্থাৎ যারা পর্দা করবে তারা সফল কাম হবে। This one word has so এই many শব্দটির meanings বহু অর্থ আছে and so many আর positive অনেক connotations. ইতিবাচক To name just a মর্ম few, falah এবং means অর্থ এর রয়েছে। ফালাহ শব্দের prosperity এক and কিছু শব্দ success তুলে ধরছি। একটি হলো and the attainment সফলতা, of that একটি হলো which a person's heart উন্নতি, desires আর or seeks. একটি হলো মানুষের It সেই means বিষয় লাভ happiness করা যা তার হৃদয়ে চায়। এর একটি tranquility, অর্থ হলো and it means শান্তি, safety প্রশান্তি, and security. নিরাপত্তা। falah ফালাহ also শব্দের means আরেকটি অর্থ হলো a জীবনে permanent state স্থায়ী of blessings কল্যাণ and true comfort and এবং satisfaction of life. প্রশান্তির ভিতর From these জীবন meanings of the যাপন word করা। falah, it ফালাহ becomes শব্দের এই clear অর্থগুলো দৃষ্টিকোণ just থেকে how এটি benevolent স্পষ্ট হয়ে and যায় loving যে Allah আমাদের is, আল্লাহ কত অনুগ্রহশীল এবং whereby কত প্রিয় the reward সত্তা। for following just one of His তার শুধু commands is so একটা vast. নির্দেশ মান্য and করার যে ফলাফল Indeed, কত সুন্দর, has কত that the ব্যাপক। reward for just আল্লাহ তাআলা বলেন যে শুধু একটি observing নির্দেশ this one মানার command will be permanent safety পুরস্কার হলো অসাধারণ security নিরাপত্তা and এবং lifetime শান্তি, of blessings, এবং both in this life ইহ and in the এবং hereafter. পরকালে সারা জীবন What could be a greater শান্তি এবং means of নিরাপত্তার happiness নিশ্চয়তা। for a lady এক মহিলার than জন্য to know that simply by following this one command শুধু একটি she can attain নির্দেশ so much in return. মেনে এত শান্তি এবং নিরাপত্তার যে নিশ্চয়তা terms of পাওয়ার parda, তুলনায় বড় বিষয় আর কি হতে পারে। If women observe it properly, মহিলারা যদি সঠিকভাবে then they পর্দা are করে able তাহলে to protect তারা themselves from so many dangerous অনেক and distasteful ভয়াবহ এবং situations. কুৎসিত বিষয়াদি থেকে A non-Muslim lady wrote an article বেঁচে যেতে পারে। not long এক ago মুসলিম মহিলা which I have একটা প্রবন্ধ লিখেছে mentioned before, যার কথা আমি পূর্বেও in which she বলেছি। said তাতে সেই মহিলা men বলেছেন who are campaigning against যারা hijab পর্দার বিরুদ্ধে and fighting আন্দোলন for এবং this অভিযান cause করছে are not fighting for the rights of তারা women, আসলে মহিলাদের but অধিকারের rather জন্য only wish to সংগ্রাম satisfy করছে their না, own বরং lustful তারা নিজেদের and indecent বিকৃত desires. রুচি এবং নোংরা কামনা বাসনা Always remember চরিতার্থ করতে চায়। সবসময় that স্মরণ God has রাখবেন যে not আল্লাহ given তাআলা a single command এমন without reason or কোনো purpose. নির্দেশ কোনো হিকমত এবং Every command of প্রজ্ঞা Allah ছাড়া দেননি। is a means of benefit আল্লাহর to the প্রতিটি individual and to the নির্দেশ এবং society. শিক্ষার Allah's commands পিছনে are a রয়েছে means of ব্যক্তির protection উপকারিতা এবং সমাজের from কল্যাণ। the many dangers আল্লাহর নির্দেশ যদি মেনে চলা হয় তাহলে মানুষ অনেক বিপদ that আপদ are থেকে placed রক্ষা in পায়, front of us যা in this life. আজকের এই জীবনে এই পৃথিবীতেই And are আমরা also সম্মুখীন হই। means আর of making একই সাথে sure এটি we attain the very এই best কথারও rewards and blessings নিশ্চয়তা hereafter. যে আমরা যেন পরকালেও সর্বোত্তম As পুরস্কার Ahmadis, পেতে পারি আল্লাহ তাআলার পক্ষ We are থেকে। truly আহমদী fortunate that হিসেবে Holy আমরা Messiah সৌভাগ্যবান has taught us যে the true way of Islam. হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আমাদেরকে ইসলামের প্রকৃত We are not শিক্ষা like those সম্পর্কে
আলোকিত করেছেন, আমাদেরকে তিনি মধ্যম পন্থা শিখিয়েছেন। আমরা সেই সকল women to cover every inch of their faces, চরমপন্থী মুসলমানদের মতো নয় যারা তাদের মহিলাদেরকে that they চেহারা এবং দেহের thieves or robbers প্রতিটি ইঞ্চি জায়গা ঢাকতে বাধ্য করে, এমনকি তারা চোর এবং ডাকাতের মতো মনে হয় দেখতে। those Muslims নিজেদের পরিচয় তারা এইভাবে গোপন করে। আমরা সেই সকল মুসলমানদের মতো নই have gone to যারা এমন কঠোরতার প্রতিক্রিয়ায় অন্যদিকে সীমা ছাড়িয়ে গেছে, even their scarves or dupattas, অর্থাৎ তারা তাদের পর্দা পর্যন্ত ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে এবং অশালীন so much makeup জীবন যাপন করে। আর তারা এমন সাজসজ্জা করে যে তা দেখে মনে হয় তারা খোদার নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাচ্ছে। we now see সত্যিকার অর্থে they are making পাকিস্তানেও inappropriate আজকাল আমরা দেখতে পাই যে তারা not even a dupatta অশালীন to accompany পোশাক পরিধান করছে, এবং অনেকে এমন আছে যারা সালোয়ার কামিজের সাথে ওড়না পর্যন্ত পরে না সেখানে। women and girls আর এমন মহিলারাও আছে আর এমন মেয়েরা আছে যারা just areas রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যাদের কাঁধ এবং বুক পুরোপুরি খোলা। such attire এমন can only be পোশাক classed as পরিচ্ছদ indecent and immodest. অসুন্দর, অশালীন এবং অসৌজন্যচিত পোশাকে এদেরকে এইসবকে বলা যায়। আমি যে পূর্বে বলেছি যে আমরা আমাদের ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা অনুসরণ করছি, Those rigid ইসলামের মধ্যমপন্থী শিক্ষার আমরা অনুসরণ করি। আমরা সেই সকল কট্টরপন্থীদের মতো নই even their যারা eyes মহিলাদেরকে cannot be seen. এমনভাবে বোরকা পড়তে বাধ্য করে যে তাদের চোখও দেখা যায় না। Such people do exist. দুর্ভাগ্যক্রমে এমন মানুষ সত্যিই রয়েছে। There was recently a joke whereby এই somebody সম্পর্কে made a সম্প্রতি cartoon কৌতুকের ছলে এক ব্যক্তি একটা কার্টুন that was wearing বানিয়েছে, shirt called burqa. একটা কার এঁকেছে, কারকে সে পুরো বোরকা পরিয়ে Underneath was রেখেছে, the caption that আর said, সেই বোরকার নিচে এর নিচে "Taliban সে কার্টুন নিচে has লেখা আছে যে given তালেবানেরা women permission to drive. মহিলাদেরকে ড্রাইভ করার অনুমতি দিয়েছে, Only গাড়ি চালানোর the car অনুমতি is দিয়েছে। এর অর্থ হলো wearing a burqa or যদি it is কার thoroughly covered, বোরকা পরে বা can a woman বোরকা be allowed পরিহিত to থাকে, drive? পুরোপুরি ঢাকা থাকে, তাহলেই মহিলারা গাড়ি চালাতে পারবে, না হয় These are নয়। ridiculous things. তো এমন অযৌক্তিক Even though জিনিস রয়েছে it was a joke, এই দুনিয়াতে ঘটছে, Sadly, যদি এটি একটি কৌতুক, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত is prevalent. এই চরমপন্থী আচরণ সর্বত্র Who have not accepted the Prophet Messiah as এমন লোকদের And so জীবনে they দেখা follow যায় completely যারা মসিমতকে গ্রহণ wrong, করেনি, তারা senseless ideology. সম্পূর্ণভাবে অন্যায় এবং true অযৌক্তিক teachings of দৃষ্টিভঙ্গির দাসত্ব were করছে। presented ইসলামের by the প্রকৃত Prophet শিক্ষা Messiah হযরত মসিহ মাউদ ইসলামী who আজকে said পৃথিবীর very সামনে তুলে clearly ধরেছেন, যিনি বলেছেন, that there is nothing অত্যন্ত wrong স্পষ্টভাবে with বলেছেন taking যে women out of their homes and that মহিলাদের ঘরের he বাইরে himself went for নিয়ে walks with গেলে his কোনো wife, অসুবিধা নেই, Ummul Mu'minin. আর তিনি তার স্ত্রীকে হযরত He উম্মুল said মুমিনিনকে that নিয়ে sometimes বাইরে হাঁটতে they যেতেন। walked on the paths তিনি of বলেছেন trees যে অনেক সময় তিনি এবং and he তার did স্ত্রী not care রাস্তায় for any person বা who said মাঠে such an act হাঁটতেন, was আর wrong or sought to কেউ approach কি him বললো for this বা কারো এমন কথা বলা যে এটি সঠিক কাজ Prophet নয়, Muhammad এর প্রতি তিনি ভ্রুক্ষেপও করতেন না। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম একইভাবে বলেছেন যে হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে মানুষের বাইরে গিয়ে খোলা মাঠের খোলা বাতাস বা ফ্রেশ বাতাসও নেওয়া উচিত, কিন্তু কোথাও এটি বলা হয়নি যে শুধু পুরুষেরই তাজা হাওয়া উপভোগ করার অধিকার, মহিলাদের কোনো অধিকার নেই, এমন নয়। সত্যিকার অর্থে মুসলিম ইসলাম এই কথাও বলেছেন যে ঘরের চার দেয়ালের ভিতর দিনরাত বসে থাকা অনেক রোগ ব্যাধির কারণ হতে পারে। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে ঘরের বাইরেও নিতেন, বাইরে নিয়ে যেতেন, আর যুদ্ধের সময় তিনি আহতদের দেখাশোনাও করেছেন। তাই পর্দার ক্ষেত্রে আল্লাহর যে নির্দেশ রয়েছে এটি পালনের সময় ভারসাম্যতা থাকা চাই এবং মধ্যম পন্থা অনুসরণ করা উচিত, কিন্তু মানুষ চরমপন্থী মনোভাব রাখে এই সম্পর্কে। ইউরোপে এবং পাশ্চাত্যে সচরাচর সমাজ এতটা লাগামহীন হয়ে গেছে, এত অশালীন জীবনযাপন করছে যে জেনা, বেবিচার এবং অশ্লীলতা সর্বত্র ছেয়ে আছে। অপরদিকে
এমন মুসলমানও আছে যারা তালেবানদের মতো, যাদের কথা আমি পূর্বেই বলেছি, যারা এতটা চরমপন্থী যে তারা তাদের মেয়েদের এবং মহিলাদের ঘর থেকেও বের হতে দেয় না। তাই আল্লাহ যে আপনাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, হযরত মসিহ ইসলামকে গ্রহণ করার যে সৌভাগ্য দিয়েছেন, এই অনুগ্রহের কথা কখনো ভুলবেন না। তিনি আমাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন। আমি যেভাবে পূর্বে বলেছি, যেখানে আল্লাহ তাআলা কোরআনে কোনো শিক্ষা দিয়েছেন, সেখানে তিনি এটি স্পষ্ট করেছেন যে তার শিক্ষা অনুসরণের এবং মানার পুরস্কার অকুল এবং অসাধারণ। আর সে পুরস্কার এই পৃথিবীতেও দেয়া হয় আর পরকালেও। আমরা যদি এটি বুঝি, তাহলে এর দাবি কি এটি নয় যে আমাদের জীবন আমরা আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে যাপন করব আর অব্যাহতভাবে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা করব? কয়েক মাস পূর্বে আমি ধারাবাহিকভাবে আমাদের ব্যবহারিক এবং প্র্যাকটিক্যাল সংশোধন সম্পর্কে খুতবা দিয়েছি, আর আমি বলেছি যে বা কর্মের সংশোধন বা ব্যবহারিক সংশোধনের একটা উপায় হলো কোনো পাপকে সামান্য বা তুচ্ছ মনে না করা, গুরুত্বহীন মনে না করা, বরং আল্লাহ তাআলা যা কিছু করার নির্দেশ দিয়েছেন বা যা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, সেটিকে আমাদের পাপ জ্ঞান করতে হবে, সেটি ছোট হোক বা বড়। স্মরণ রাখতে হবে, বাহ্যত একটা ছোট পাপেই বড় পাপের এবং বড় গুনার রাস্তা খুলে দেয়। এটি এই জন্য যে আমরা যখন খোদার শিক্ষার পরিপন্থী কোনো কাজ করি, আমরা আসলে খোদা থেকে দূরে চলে যাই। আল্লাহ থেকে যখন আমরা দূরে যাই, তখন আল্লাহর আশিস, আল্লাহর নিরাপত্তা, অর্থাৎ প্রকাশ্য ভ্রান্তি থেকে বাঁচার জন্য খোদার নিরাপত্তা থেকে আমরা বঞ্চিত হয়ে যাই। সারা পৃথিবীতে কোটি কোটি মুসলমান রয়েছে, কিন্তু এমন মানুষ খুব কমই আছে যারা ধর্মের সত্যিকার শিক্ষা অনুসরণ করে, সত্যিকার অনুশাসন মেনে চলে। এই আধ্যাত্মিক অধঃপতনের কারণ হলো তারা ইসলামের ছোট ছোট যে নির্দেশগুলো আছে সেগুলোকে কোনো গুরুত্বই দেয় না। এভাবে কালের প্রবাহে তারা সম্পূর্ণভাবে ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছে। কিন্তু আমরা যারা হযরত মসিহ মাউদের হাতে বয়াতের অঙ্গীকার করেছি, আমাদের জীবন অবশ্যই আমাদের সব সময় আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে কাটানো উচিত। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম বলেছেন যে এক ব্যক্তি যে বয়াত করেছে তার জন্য আবশ্যক হবে একথা বোঝা যে বয়াত কোনো মৌখিক অঙ্গীকারের নাম নয়, বরং এর অর্থ হলো নিজেদের সম্পূর্ণভাবে তাদের বিশ্বাসের কাছে বিক্রি করে দেয়া, আর এর জন্য সকল প্রকার লাঞ্ছনা এবং ক্ষয়ক্ষতি বরণের জন্য তাদের প্রস্তুত হয়ে যাওয়া উচিত। হযরত মসিহ ইসলাম বলেছেন যে অনেকে এমন আছে যারা মৌখিকভাবে বয়াতের অঙ্গীকার করেছে, কিন্তু মৌখিক অঙ্গীকারের মাধ্যমে বয়াতের শর্ত পূরণ হয় না। এমন মানুষ যখনই কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়, তারা আল্লাহকে প্রশ্ন করে যে তারা কেন বিপদে পড়ল। তিনি বলেন, যেমন মানুষ মনে করে যে শুধু বয়াতের দাবি করাই যথেষ্ট, আর এরপর তারা আর কখনো কোনো পরীক্ষার সম্মুখীন হবে না বলে ধারণা রাখে। অথচ সত্য বিষয় হলো, বয়াত করার পর এক ব্যক্তির আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম নির্দেশও মেনে চলার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া উচিত। আমাদের সদা স্মরণ রাখতে হবে যে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে যে মৌলিক শিক্ষা দিয়েছেন তা হলো গায়েবে বা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন। অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপনের দাবি হলো পরকালে, মৃত্যুর পরের জীবনে এটা বিশ্বাস রাখা। তাই এই স্থায়ী জীবন সব সময় আমাদের সামনে থাকা উচিত।
পরকালে বিশ্বাসের দাবি হলো এই বিশ্বাস রাখা যে আল্লাহ আমাদের প্রতিটি কর্মকে দেখছেন আর আমাদের প্রতিটি চিন্তা ভাবনা সম্পর্কে তিনি অবহিত এবং তিনি আমাদেরকে সেই অনুসারে শাস্তি দেবেন। তাই আমরা যদি তার নির্দেশাবলী মেনে না চলি তাহলে আমাদের এই কথা মনে করা উচিত না যে আল্লাহর আমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা উচিত। হযরত মসিহ মাউদের আরেকটি বড় অনুগ্রহ হলো এই শিক্ষা, পুরুষদের এই শিক্ষা দেয়া যে পুরুষের মহিলাদের উপর চাপ সৃষ্টি করা উচিত না বা তাদের অতি বেশি নিয়ন্ত্রণ করা উচিত নয়, বরং তিনি বলেছেন প্রত্যেক পুরুষের আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলা উচিত আর সেই নির্দেশ মেনে তাদের জন্য আদর্শ স্থানীয় হওয়া উচিত। এটি হওয়া উচিত নয় যে পুরুষ মহিলাদের উপর অপ্রয়োজনীয় অনাকাঙ্ক্ষিত বিধিনিষেধ আরোপ করবে আর নিজের সম্পূর্ণভাবে বা নিজেরা সম্পূর্ণভাবে লাগামহীন জীবনযাপন করবে। তাই প্রথম নির্দেশ তিনি দিয়েছেন পুরুষদের, আর তা হলো তোমরা তাকওয়ার গণ্ডিতে জীবনযাপন করো। এটি যদি তারা করে তাহলে মহিলারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের অনুসরণ করবে। পর্দা সম্পর্কে কোরআনের নির্দেশের প্রতি যদি আমরা দৃষ্টিপাত করি যা সূরা নূরে রয়েছে তাহলে আমরা দেখব আল্লাহ তাআলা বলছেন যে মহিলাদের দৃষ্টি অবনত রাখা উচিত এবং পর্দা করা উচিত। এই কথা বলার পূর্বেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে পুরুষদের দৃষ্টি অবনত রাখা উচিত। সুতরাং এক মুসলমান সমাজে পুরুষদেরকে বলা হয়েছে তোমরা প্রথমে নিজেদের পবিত্রতা এবং মান সম্ভ্রমের হেফাজত করো, আর মহিলাদেরকে বলা হয়েছে যদি তারা এই নির্দেশ মেনে চলে তাহলে তারা সফলতা লাভ করবে, তারা নিরাপত্তা পাবে এবং তারা সেই সব পুরস্কার পাবে যার কথা আমি পূর্বেই বলেছি। আর সেখানে পুরুষদেরকে আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে তারা বা তোমরা যা করো সেই সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত। এটি থেকে বোঝা যায় যে আল্লাহ মহিলাদেরকে তার ভালোবাসা এবং তার স্নেহের মাধ্যমে পুরস্কৃত করছেন। সেখানে পুরুষদের তিনি সতর্ক করছেন যে তোমরা যা করো তার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা সবিশেষ অবহিত। পুরুষদেরকে বলা হয়েছে যে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন যদি তারা আল্লাহর ইচ্ছার পরিপন্থী কোনো কাজ করে। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম একবার বলেছেন যে যদি মহিলারা পর্দা না করে এবং শালীনতার গণ্ডিতে জীবনযাপন না করে এবং পুরুষের সাথে লাগামহীনভাবে মেলামেশা করে তাহলে এর দৃষ্টান্ত এমনই যেন কুকুরের সামনে নরম রুটি দিয়ে এই আশা করা যে কুকুর সেই রুটি খাবে না। তাই মহিলাদেরকে নিজেদের পবিত্রতা এবং সম্ভ্রমের হেফাজতের প্রতি সবিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং পুরুষের অনিয়ন্ত্রিত চোখ থেকে আত্মরক্ষা করা উচিত। সবসময় স্মরণ রাখবেন যে আহমদী মহিলাদের নিজেদের সম্মান এবং সম্ভ্রমের হেফাজত করা উচিত পর্দা করে। আজকের সমাজে সকল স্তর ধরনের মানুষ আছে, সকল পটভূমির মানুষ রয়েছে। এদের অধিকাংশ একজন মুসলমান নারীর প্রকৃত মর্যাদা কি তা বোঝে না। তাই আমাদের মহিলাদের নিজেদের সম্ভ্রমের হেফাজতের ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নবান হওয়া উচিত, নিজেদের আত্মসম্মানের দ্বারা হেফাজত করা উচিত। আমি যেভাবে বলেছি যে হযরত মসিহ ইসলাম বলেছেন বয়াত শুধু মৌখিক অঙ্গীকারের নাম নয়, বরং আহমদীদের কাছে মাধ্যমে এই দাবি রাখা হয় যে তারা অব্যাহতভাবে নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা করবে। তা আমি বলবো যে আমাদের সকল মেয়েরা এবং মহিলাদের উচিত সবসময় এক্ষেত্রে উন্নতির চেষ্টা করা এবং খোদার নৈকট্য লাভের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া। আধ্যাত্মিক উন্নতির ফলে শুধু বর্তমান প্রজন্মেরই উপকার হবে না, বরং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মেরও হেফাজতের নিশ্চয়তা এটি। আর এইভাবে তারা আপনাদের কোলে লালিত পালিত হবে এবং আপনাদেরই কোলে তারা প্রশিক্ষণ পাবে। হযরত মসিহ ইসলাম আরও বলেছেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি যে বয়াত করে তাকে বয়াতের এবং অঙ্গীকারের যে উদ্দেশ্য সেটি বুঝতে হবে। তাদের নিজেদের প্রশ্ন করা উচিত যে তারা পৃথিবীকে দেখানোর জন্য বয়াত করেছে নাকি খোদার অশেষ কল্যাণ রাজির উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য বয়াত করেছে। হযরত মসিহ ইসলাম বলে যে দুর্ভাগ্যবশত অনেক বয়াতকারী এমন আছে
যাদের মাঝে কোনো আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়েছে বলে দেখা যায় না এবং তারা কোনো ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেনি, ধর্মীয় বোধপত্তিও তাদের লাভ হয়নি। তাদের কাজকর্মে এবং আমলে সত্যিকার সৌন্দর্য এবং সত্যিকার তাকওয়া নেই। পুণ্যের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে তারা পাপে নিমজ্জিত। তাই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামাতের সদস্যদের বলেন যে স্মরণ রেখো, এটি এক ক্ষণস্থায়ী জীবন। এই জীবন কষ্টের মাঝে কাটুক বা স্বাচ্ছন্দ্যের ভিতর, এই জীবন স্বল্প সময়ের ভিতরেই এই জীবনের অবসান হবে। তিনি বলেন যে পারলৌকিক জীবন হলো স্থায়ী জীবন। তাই এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সেই স্থায়ী জীবনের জন্য বীজ বপনের মাঝে কাটা উচিত। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন যে বয়াতের দুটো প্রধান উপকারিতা রয়েছে। একটি হলো সেই ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন বয়াতের ফলে, আর এই খোদার ভালোবাসার ফলে এমন পুরুষ বা নারী পবিত্র হয় এবং তাদের মাঝে আধ্যাত্মিক পরিবর্তন আসে। বয়াতের দ্বিতীয় কল্যাণ বা উপকারিতা হলো খোদার মনোনীত ব্যক্তির হাতে বয়াতের দ্বিতীয় উপকারিতা হলো এক ব্যক্তি শয়তানি কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা পায় বয়াতের ফলে। এইভাবে আমাদের সবসময় আত্মজিজ্ঞাসা করতে থাকা উচিত যে আমরা নিজেদের শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করছি কিনা, আর আমাদের হৃদয়কে আমরা পবিত্র করছি কিনা। আমরা শয়তানি কুমন্ত্রণা থেকে তখনই মুক্ত থাকতে পারবো যদি আমরা আল্লাহর অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগী হই এবং আল্লাহর নির্দেশ পালনে যত্নবান হই। আমরা যদি এমনটি করি তাহলে বলা যেতে পারে যে আমরা আমাদের বয়াতের সুবাদে অর্পিত দায়িত্ব পালন করছি। আপনাদের অধিকাংশ যারা আমার সামনে বসে আছেন, আপনাদের অধিকাংশই জন্মসূত্রে আহমদী, আপনাদের পুরো পিতামহ আহমদিয়ত গ্রহণ করেছেন। সত্য কথা হলো তাদের পরবর্তী প্রজন্ম আহমদিয়ত এবং খেলাফতের সাথে যে সম্পৃক্ত রয়েছে, এটি কথার প্রমাণ যে আল্লাহ সেই সকল বুজুর্গদের দোয়া এবং নেক কর্মকে গ্রহণ করেছেন। স্মরণ রাখবেন, আহমদিয়ত গ্রহণ করার পর আপনাদের পিতামহকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে, অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তাদের বন্ধু বান্ধব এবং পরিজনের পক্ষ থেকে বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে। আপনাদের সবসময় ভাবা উচিত যে এই কথা নিয়ে ভাবা উচিত যে তারা দুনিয়াকে এবং প্রিয়জনকে নিজেদের বিশ্বাসের খাতিরে বিসর্জন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। আপনারা জানেন যে আপনাদের অনেক জ্যেষ্ঠকে বাড়িঘর হারাতে হয়েছে এবং তারা অনেক অত্যাচার অনাচারের সম্মুখীন হয়েছেন পাকিস্তানে। কিন্তু এসব কোরবানি অর্থহীন যদি এর পাশাপাশি আপনাদের ধর্মীয় দায়িত্ব আপনারা পালন না করেন, বয়াতের অঙ্গীকার পালন না করেন। তাই আপনাদের সবার উচিত অন্যের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হওয়া, দৃষ্টান্ত হওয়া। আপনারা পাশ্চাত্যে বসবাস করছেন, এই সমাজে আপনাদের স্থানীয় লোকদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করা উচিত এবং তাদেরকে সত্যের পথ প্রদর্শন করা উচিত। আপনাদের চরিত্র এবং আপনাদের ব্যক্তিত্ব, আপনাদের চতুর্পাশে যারা আছে তাদের সত্যের দিকে আকর্ষণ করা উচিত, যেন আপনাদের সত্তায় সমাজের ইসলামের প্রকৃত সত্য ইসলামের চিত্র এখানে ফুটে ওঠে। আজকে ইসলামকে বিভিন্ন দিক থেকে আক্রমণ করা হচ্ছে এবং দুর্নাম করা হচ্ছে। তাই আজকে হযরত মসিহ মওউদের জামাতের কাজ এই অন্যায় অপবাদের উত্তর দেয়া, এটি আহমদী মুসলমানদের দায়িত্ব। আজকে সেই সকল অন্যায় দাগ বিধৌত করা যায় ইসলামের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ণ করছে, আর পক্ষান্তরে ইসলামের সুন্দর শিক্ষার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তাদের সামনে তুলে ধরা, যার মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তাদের সামনে ফুটে উঠবে। কিন্তু এটি তখন করা সম্ভব হবে যদি আপনাদের নিজেদের আমল এবং কর্ম উন্নত মানের হয়। যদি এমন মানে আপনাদের আচরণ হয়, তাহলে প্রমাণিত হবে যে ইসলাম একটি সত্য ধর্ম।
যা সম্পূর্ণভাবে মানুষের প্রকৃতি সম্মত। লাজনায়ে মাআল্লাহর সদস্য হিসাবে বিশেষ করে এটি আপনাদের দায়িত্ব, অর্থাৎ যে অন্যায় আপত্তি করা হয় ইসলামের বিরুদ্ধে, নাউজুবিল্লাহ, ইসলাম কঠোর এবং নিষ্ঠুর ব্যবহার করে মহিলাদের সাথে। আজকে আমি বেশিরভাগ পর্দা সম্পর্কে কথা বলেছি। এমন অনেক ইসলামী শিক্ষা সত্যিকার অর্থে রয়েছে। প্রায় সময় বলা হয় যে পর্দা মহিলাদের অধিকারকে পদদলিত করে, কিন্তু আমরা জানি যে এটি মিথ্যা কথা। সত্য কথা হলো পর্দা এবং হেজাব মহিলার প্রকৃত সম্মান, স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়। পর্দা শুধু এক মহিলাকে দৈহিক নিরাপত্তাই দেয় না, বরং এটি তাদের আধ্যাত্মিক নিরাপত্তা এবং আত্মার পবিত্রতারও নিশ্চয়তা দেয়। আমি যেভাবে পূর্বে বলেছি যে আল্লাহর কোনো নির্দেশকে ছোট এবং গুরুত্বহীন মনে করা উচিত নয়। আল্লাহর প্রতিটি নির্দেশই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে মানুষের উচিত তার ইবাদত করা, আর সেই ইবাদতেই হলো তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য। ইবাদতের দাবি হলো দৈনিক 5 বেলা নামাজ পড়া আর আল্লাহকে সবসময় স্মরণ করা, স্মরণ রাখা। এছাড়াও সত্যিকারের ইবাদতের আরেকটি দাবি হলো আমাদের প্রতিটি আমল এবং কর্ম যেন খোদার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয় তাহলে আমাদের প্রতিটি কাজ বড় হোক বা ছোট সেটি এক প্রকার ইবাদত গণ্য হবে। তাই আল্লাহ তাআলা যেহেতু মহিলাদেরকে বলেছেন তোমরা তোমাদের ঘরের দেখাশোনা করো, সন্তানদের লালন পালন করো, তারা যদি এটি করে তাহলে এটিও খোদার ইবাদতের নামান্তর। আল্লাহ তাআলা যদি বলেন যে মহিলাদের উচিত তাদের আত্মমর্যাদা বোধ এবং সম্ভ্রমের হেফাজত করা এবং এই উদ্দেশ্য লাভের জন্য তাদের বিয়ে করা উচিত, তাহলে এটিও ইবাদত গণ্য হবে। এভাবে আল্লাহর প্রতিটি নির্দেশ তা যদি সত্যিকার অর্থে পালন করা হয় তা ইবাদত গণ্য হবে। আমরা যদি এমন সমাজে বসবাস করি যেখানে আল্লাহর কিছু নির্দেশকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা হয়, হাসি ঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করা হয়, কিন্তু আপনারা যদি খোদার নির্দেশগুলো এখানেও মেনে চলেন তারা আরো অধিক পুরস্কার পাবে আপনাদের অবিচলতার জন্য। দৃষ্টিকোণ থেকে এই সমাজে আপনারা পর্দা করার বা সঠিক পর্দার জন্য অনেক বেশি পুরস্কার পাবেন। আপনারা যদি সঠিক পর্দা করেন তাহলে আপনারা উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে পবিত্র হবেন, বাহ্যিকভাবেও অভ্যন্তরীণ ভাবেও। আপনাদের পোশাক যদি শালীন হয় তাহলে এটি আপনাদের হৃদয়ে পবিত্র চিন্তা চেতনার প্রবেশের কারণ হবে, চিন্তা চেতনার স্থান পাবে। আপনারা যদি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য ভালো বা শালীন পোশাক পরিধান করেন তাহলে আপনাদের হৃদয়ে চিন্তাও সবসময় বিরাজ করবে যে আমি অন্য কি কাজের মাধ্যমে আমার আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারি এবং পবিত্র জীবন যাপন করতে পারি। সর্বদা স্মরণ রাখবেন যে আমাদের প্রতিটি কর্ম আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত, আর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যাই করা হোক না কেন, সেটা নামাজ হোক বা যাই হোক, এটি আল্লাহর ইবাদত গণ্য হয়। প্রত্যেক আহমদী সবসময় এটি মাথা এবং দৃষ্টিতে রাখা উচিত। আপনাদের বিশ্বাস সবসময় দৃঢ় হওয়া উচিত। এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত যে আহমদিয়া মুসলিম জামাত সেই জামাত যে জামাত স্বয়ং আল্লাহ তাআলা প্রতিষ্ঠা করেছেন, আর তিনি এই জামাতকে সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাহায্য সমর্থন করছেন। অনেক মহিলা যারা আমার সামনে বসে আছেন তাদের অনেকেই এমন আছেন যাদেরকে আল্লাহ তাআলা সরাসরি আহমদিয়তের সত্যের পানে পরিচালিত করেছেন, আর তারা জানতে পেরেছেন যে খোদার সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাদেরকে হযরত মসিহ মাউদের জামাত ভুক্ত হবে। এবছরের জলসা এবং বয়াত অনুষ্ঠান দেখে এবং আহমদীদের সরাসরি দেখে বেশ কয়েকজন মহিলা আহমদিয়ত ভুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যাদের মধ্যে একজন ছিলেন ইংরেজ। আল্লাহ তাআলা যেভাবে মানুষের হৃদয়ে আহমদিয়তের প্রতি আকৃষ্ট করছেন এটি বা যেভাবে আকৃষ্ট করছে এটি কথার অনেক বড় প্রমাণ যে
আল্লাহ তাআলা It desires চান হযরত মসিহ মউদের he জামাত desires উন্নতি করুক। this so তিনি that the true teachings so that the true teachings তিনি এটি এই জন্য চান honor of যেন Islam can be ইসলাম reestablished in every ইসলামের corner প্রকৃত of the world. শিক্ষা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় আর পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে যেন পৌঁছে যায়। আল্লাহর সাহায্য এবং সমর্থন আহমদিয়া মুসলিম জামাতের সাথে আপনারা যদি এই ঐশী সাহায্য এবং সমর্থন পেতে চান, তাহলে আমাদের প্রত্যেকের আধ্যাত্মিক অবস্থা হযরত মসিহ মউদের শিক্ষাসম্মত হওয়া উচিত, বা তিনি আমাদের যেভাবে দেখতে চেয়েছেন আমাদের তেমন হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। স্মরণ রাখতে হবে হযরত মসিহ ইসলাম বলেছেন বয়াতের দুটো দিক আছে। একটা দিক বা একটা অংশ হলো বিশ্বাসজনিত, বিশ্বাস সংক্রান্ত, বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তিনি বিশ্বাসে কুপ্রথার অনুপ্রবেশ ঘটানো সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন যে এই জামাতের উচিত এমন সকল বিষয় থেকে দূরে থাকা। তিনি বলেছেন যে কুপ্রথা বিভিন্নভাবে মাথাচাড়া দেয়, যা মানুষকে তাদের বিশ্বাসের প্রকৃত মর্ম এবং মূল থেকে দূরে নিয়ে যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ পর্দার সম্পর্কে অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি ভয় করা বা অন্যকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিজেদের বিছানার পিছনে ব্যয় করা বা বিনা কারণে নামাজ জমা করা, এগুলো সব বিদআত। হযরত মসিহ ইসলাম বলেছেন যে এগুলো সবই বিদআত বা ইসলামী শিক্ষার সাথে সংযোজনের নামান্তর। এগুলো মানুষকে আল্লাহ তাআলা থেকে দূরে নিয়ে যায়, শিক্ষা থেকে দূরে নিয়ে যায় এবং শিক্ষাকে কলুষিত করে। তিনি বলেছেন তার সাথে বয়াতের অঙ্গীকারের দ্বিতীয় দিক হলো কার্যত ইসলামী শিক্ষা মেনে চলা, ব্যবহারিক প্র্যাকটিক্যালি ইসলামী শিক্ষা মেনে চলা। তিনি বলেন শুধু মৌখিকভাবে কলেমা পড়াই যথেষ্ট নয়, নতুবা কোরআনের এত দীর্ঘ এবং বিস্তারিত শিক্ষা নাযিল করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তিনি খুব সুন্দর একটা উপমা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন বিশ্বাস একটা বাগানের মতো, যেখানে রয়েছে খুব সুন্দর ফুল এবং ফল, আর বিশ্বাসের প্র্যাকটিক্যাল দিক হলো সেই বাগানে পানি সেচন করা, যার মাধ্যমে বাগান জীবিত থাকে। তিনি বলেন বাগান যতই সুন্দর হোক না কেন, সেই বাগান অবশেষে নষ্ট এবং ধ্বংস হয়ে যাবে যদি তাতে পানি দেয়া না হয়। একইভাবে প্র্যাকটিক্যালি বিশ্বাসকে জীবিত রাখার জন্য শিক্ষা অনুসরণ করা আবশ্যক। শিক্ষা যতই শক্তিশালী হোক না কেন, যদি কার্যত এটিকে মানা এবং অনুসরণ করা না হয়, তাহলে শয়তান আসবে এবং এটিকে কলুষিত করবে। হযরত মসিহ ইসলাম বলেছেন ইসলামের তৃতীয় শতাব্দীর পর এমনই হয়েছে, কালের প্রবাহে মুসলমানরা তাদের শিক্ষা ছেড়ে দিয়েছে এবং ভুলে গেছে। ওই কারণে কোরআন যদিও মুসলমানদের হাতে ছিল, কিন্তু কোরআনী শিক্ষা তাদের হৃদয় থেকে সম্পূর্ণভাবে মুছে গেছে বা হারিয়ে গেছে। এখন এই যুগটি হযরত মসিহ মউদের যুগ। অনুরূপভাবে যারা তার শিক্ষা অনুসরণ করে না, তারা দেখবে যে তাদের বিশ্বাস ক্রমশ দুর্বল হয়ে যাবে এবং তাদের হৃদয় থেকে এক পর্যায়ে সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা হযরত মসিহ মউদকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সারা বিশ্বে তার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হবে, আর এই কারণে আমাদের জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে আমাদের সবার জীবনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য এটি, আর এই উদ্দেশ্যে আমাদের ইসলামের সকল শিক্ষাকে যথাসাধ্য মেনে চলার চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহর সাহায্য এমন আমরা বারবার দেখেছি যে কিভাবে জামাতের সদস্যদের জীবনে আল্লাহর সাহায্য আসে। আপনাদের অনেকেই নিজেরা এটি দেখেছেন এবং লক্ষ্য করেছেন বা লক্ষ্য করে থাকবেন। আমি মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। কানাডার এক আহমদি মহিলা
তার অভিজ্ঞতার পর্দার অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন। তিনি লেখেন যে তার পড়ালেখা শেষ করার পর তিনি ভালো পড়ালেখা করেছেন। পড়ালেখার পর ভালো পড়ালেখা করার সত্ত্বেও তিনি চাকরি পাচ্ছিলেন না, কেননা তিনি পর্দা করতেন। তিনি বলেন যে এরপর তিনি বলেন যে ভালো পড়ালেখা করার পরেও পর্দা করার কারণে তিনি ভালো চাকরি পাচ্ছিলেন না। তিনি বলেন যে তিনি নিজের সাথে অঙ্গীকার করেন যাই হোক না কেন তিনি পর্দা কখনো নষ্ট করবেন না। এরপর তিনি একটা চাকরি পান, কিন্তু সেখানে পর্দার উপর নিষেধাজ্ঞার কারণে সেই চাকরি তাকে ছেড়ে দিতে হয়েছে। যাই হোক, আল্লাহ তাআলার খাতিরে তিনি কোরবানি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। এই জগৎকে প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এতে কোনো সন্দেহ নাই যে খোদা তার কোরবানির অবশ্যই পুরস্কার দেবেন তাকে। আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করুন। আরেকজন মহিলার নাম হলো মারিয়া, যিনি একজন জার্মান। তিনি বলেন যে আহমদিয়ত গ্রহণের পর তিনি পর্দা করা আরম্ভ করেন। তিনি এক হাসপাতালে কাজ করতেন জার্মানিতে। হসপিটাল কর্তৃপক্ষ বলেছে যে হাইজেনিক কারণে তাকে পর্দা ছেড়ে দিতে হবে। তিনি আমাকে দোয়ার জন্য লিখেছেন, আমি তাকে লিখে পাঠিয়েছি এবং দোয়া করেছি যে আল্লাহ তাআলা এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করুন যে এই পরিস্থিতিতে তিনি যেন শান্তিপূর্ণভাবে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন। শেষের দিকে তাকে চাকরি থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়, কেননা প্রশাসন তাদের দাবি প্রত্যাখ্যান প্রশাসন তাদের দাবি প্রত্যাহার করবে না। যাই হোক, তিনি তার ঈমানকে দুর্বল হতে দেননি। আল্লাহ তাআলা তার উপর আশিস বাড়ি বর্ষণ করেছেন। তিনি এর চেয়ে ভালো চাকরি পেয়েছেন। বাংলাদেশের এক আহমদী মহিলা, তার নাম হলো সিদ্দিকা সাহেবা। তিনি একজন প্রকৌশলী, একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে তিনি কাজ করতেন। 2011 সালে জলসায় আসার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন আর কোম্পানি থেকে ছুটি নিতে চেয়েছেন। কোম্পানির প্রশাসক যখন জানতে পারলেন যে ইনি একজন আহমদী আর খলিফার সাথে দেখা করার জন্য লন্ডন যাচ্ছে, জলসায় অংশগ্রহণের জন্য জলসায় যাচ্ছে, তারা তার উপর সে ব্যক্তি তার উপর চাপ সৃষ্টি করে তিনি পদত্যাগ করেন। এই পদত্যাগের পর তিনি আমার কাছে দোয়ার জন্য লেখেন। এরপর আল্লাহ তাআলা তাকে তার দৃঢ় ঈমানের জন্য পুরস্কৃত করেছেন। তিনি বলেন যে যদিও বাংলাদেশে চাকরি পাওয়া খুব কঠিন বিষয়, কিন্তু তিনি আরো ভালো এবং উত্তম চাকরি পেয়েছেন অনলাইন এক আবেদনের মাধ্যমে। দেখুন আল্লাহ তাআলা কিভাবে তাদেরকে আশিস মণ্ডিত করেন, বরকত মণ্ডিত করেন যারা তাদের ধর্মীয় শিক্ষা মেনে চলে এবং যারা কোরবানি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। এগুলো হলো বয়াতের সেই বাক্যের অর্থ, যেখানে যাতে লেখা আছে যে আমি আমার বিশ্বাসকে সকল জাগতিক বিষয়ের উপর প্রাধান্য দেব। স্মরণ রাখবেন, আল্লাহ তাআলা কোনো কোরবানি যত বড় হোক বা ছোট, তিনি সেই কোরবানিকে বৃথা যেতে দেবেন না। অনুরূপভাবে এক ব্যক্তি আহমদিয়তের কারণে কোনো ব্যক্তি যত জুলুম এবং অত্যাচারেরই সম্মুখীন হোক না কেন, সে দেখবে যে আল্লাহ তাআলা তাকে বা এমন লোকদের অসাধারণভাবে পুরস্কৃত করবেন তাদের ধৈর্যের জন্য এবং তাদের অবিচলতার জন্য। এই দৃষ্টান্তগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে আল্লাহ তাআলার সাহায্য আহমদিয়া মুসলিম জামাতের সাথে রয়েছে। আর এর মাধ্যমে আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা অনুসরণের প্রেরণা আমাদের পাওয়া উচিত। আর এটাকে আমাদের সকল জাগতিক বিশ্বাসের উপর প্রাধান্য দেওয়া উচিত, আর তখনই আমরা সত্যিকার আহমদী বিবেচিত হতে পারি। আমি আবার বলবো যে কখনো এটি মনে করবেন না যে আপনাদের বিশ্বাসের কোনো অংশ বা আল্লাহর কোনো শিক্ষা গুরুত্বহীন। আল্লাহর প্রতিটি নির্দেশ সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এটি আমাদেরকে খোদার নৈকট্য দিয়ে থাকে, খোদা আমাদেরকে পুরস্কার ভাজন করে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে আপনাদের ধর্মের এবং বিশ্বাসের প্রতিটি কথা সর্বোত্তমভাবে মেনে চলার তৌফিক দেন। আল্লাহ তাআলা
যেখানে আপনারা এই সমাজে বসবাস করছেন তিনি আপনাদের হেফাজত করুন, আপনাদের সম্মান এবং সম্ভ্রমের হেফাজত করুন এবং আপনারা পবিত্রতা অন্যদের জন্য পবিত্র তাকওয়ার উত্তম দৃষ্টান্ত হন। আপনাদের সবার মাঝে আহমদীয়তের প্রকৃত স্পিরিট উন্নতি করুক, লালিত পালিত হোক ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। আপনাদের সবাই আপনাদের আচরণের মাধ্যমে এই কথা তাদের কথা ভুল প্রমাণ করুন যারা বলে যে ইসলাম মহিলাদেরকে বাঁকা চোখে দেখে থাকে এবং সমাজের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করে। আর আপনারা প্রমাণ করুন যে আহমদিয়া মুসলিম জামাতের মেয়েরাই ইসলামী শিক্ষার প্রকৃত দৃষ্টান্ত, যারা সত্যিকার স্বাধীনতার মর্ম বোঝে, যার মাধ্যমে এক মহিলার সম্মান এবং সম্ভ্রম এবং পদমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। এবছরের জলসার একটা ঘটনা আপনাদেরকে শোনাতে চাই। একজন মহিলা সাংবাদিক, যিনি একজন খ্রিস্টান ছিলেন, জলসা দেখতে এসেছেন আর খুবই সম্মানিত পোশাক পরিধান করে এসেছেন, একটা ওড়নাও পরেছেন। তিনি সময়ের একটা বিরাট অংশ মহিলাদের তাঁবুতে কাটিয়েছেন। আমাদের বেশ কয়েকজন লাজনা সদস্যের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। এরপর তিনি বলেন যে তিনি মনে করতেন যে মুসলমান মহিলারা স্বাধীন নয়, আর তাই তাদেরকে পৃথক করে রাখা এক ধরনের নিষ্ঠুর আচরণ। কিন্তু আহমদী মহিলাদের সাথে কিছু সময় কাটানোর পর তিনি মনে করেন যে আমাদের মহিলারা অন্য কোনো মহিলা থেকে বেশি সম্মানিত এবং বেশি মূল্যবান আমাদের সমাজে। বরং তিনি স্বীকার করেছেন যে তিনি তাদের গির্জাতেও মহিলাদের এত সম্মানিত দেখেননি বা পাননি। তিনি বলেন যে তিনি এমন একটা স্থানে হাঁটার সুযোগ পেয়েছেন যেখানে কোনো পুরুষ নেই এবং তিনি নিজেকে স্বাধীন বোধ করেছেন। তাই আমাদের কোনো মহিলা বা মেয়েদের কোনো প্রকার হীনমন্যতায় ভোগা উচিত নয়। পর্দা সম্পর্কে স্মরণ রাখবেন যে আমরা এমন জাতি যাদেরকে দুনিয়াবাসীদের সঠিক পথ দেখাতে হবে। আমরা তাদের অনুসরণ করব না, বরং তারা আমাদের অনুসরণ করবে। তো এই মান এবং মাপকাঠি আপনাদের অনুসরণ করা উচিত। আল্লাহ তাআলা আপনাদের তৌফিক দিন যেন সারা পৃথিবী সত্যিকার ইসলাম এবং প্রকৃত স্বাধীনতা যা ইসলাম দিয়েছে তার সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। আল্লাহ তাআলা লাজনায়ে মাইল্লাকে সকল অর্থে কল্যাণ মণ্ডিত করুন, আশিস মণ্ডিত করুন। এখন উর্দু ভাষাভাষীদের জন্য হুজুর বলছেন যে এখনো কথা শেষ হয়নি। আমি আপনারা দোয়ার পর নারা উত্তোলন করতে পারবেন। আরো কিছু কথা বলার আছে হুজুর বলছেন। অনেকেই এমন অনেক মহিলা এমন আছেন যারা ইংরেজি বোঝেন না। তাদের কল্যাণার্থে, তাদের সুবিধার্থে কিছু কথা উর্দুতে বলতে চাই। আপনাদের অধিকাংশ এমন যারা গত কয়েক বছরে পাকিস্তান থেকে এখানে এসেছেন বা জার্মানি থেকে এসেছেন বা এসে থাকবেন। গত কয়েক বছরে জার্মানি থেকে এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছেন। অধিকাংশ আপনাদের এমন জার্মানি থেকে আসুক বা পাকিস্তান থেকে, কয়েকজন ছাড়া আপনাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী এমন যারা স্বদেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা দেখতে পাননি। ধর্মীয় স্বাধীনতা না থাকার কারণে আপনাদেরকে দেশ ছাড়তে হয়েছে। ধর্মের কারণে হিজরতের আল্লাহ তাআলা অনুমতিও দিয়েছেন, বরং বলেছেন যে যাদের উপর জুলম হয়, অত্যাচার করা হয় ধর্মীয় কারণে, তারা যদি দেশ ছেড়ে দেয় তাহলে আল্লাহ তাআলা তাদের উত্তম পুরস্কার দেবেন, উত্তম রিজিকের ব্যবস্থা করবেন, তাদের অবস্থার উন্নতি হবে। আর আপনারা সবাই জানেন যে আল্লাহর অপার অনুগ্রহে দুইটি ব্যতিক্রম ছাড়া সবার অবস্থার উন্নতি হয়েছে এখানে এসে। এটি আপনাদের নিজস্ব কোনো যোগ্যতা নয় বা আপনারা এই কথা ভাবার কোনো অধিকার নেই যে যোগ্যতার কারণে আপনারা এখানে এসে বসবাস করার সুযোগ পাচ্ছেন। এই সকল
দেশের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ যে এরা পরিশ্রম করে। तालीम की कदर है, এখানে শিক্ষার মূল্য আছে। तालीम की वजह से ये इनके हालात भी बेहतर हैं। শিক্ষার কারণে এদের অবস্থা উন্নত। पाकिस्तान से অধিকাংশ মহিলা যারা পাকিস্তান থেকে এখানে এসেছে বা জার্মানি থেকে যারা এখানে এসেছেন, তাদের শিক্ষাগত অবস্থা এমন নয় যে কারণে বলা যেতে পারে যে তাদের কোনো যোগ্যতা দেখে ব্রিটিশ সরকার বা এই সরকার তাদের এখানে আশ্রয় দিতে বাধ্য হয়েছে বা তাদের থাকার অনুমতি দিয়েছে। আপনারা যা কিছু পেয়েছেন আহমদীয়তের কারণে পেয়েছেন। এই কারণে পেয়েছেন যে আপনাদের নিজেদের দেশে আপনাদের উপর জুলুম এবং অত্যাচার হচ্ছিল। যারা জার্মানি থেকে এসেছে তারাও জার্মানি থেকে এসেছে কিছুকাল পূর্বে, এই কারণে যে জার্মানিতে পাকিস্তানের ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল না। তাই সবসময় স্মরণ রাখবেন যে আল্লাহ তাআলা আপনাদের এই যে পুরস্কার দিয়েছেন, এই পুরস্কার আহমদিয়া মুসলিম জামাতের কারণে, জামাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে হয়েছে। আপনাদের উপর যে পুরস্কার নাযিল হচ্ছে আহমদিয়া মুসলিম জামাতের কারণে। আহমদিয়া মুসলিম জামাতভুক্ত হওয়ার পর আমি যে কথাগুলো বলেছি ইংরেজি ভাষাভাষীদের জন্য যা বলেছি তা হলো, আমাদের সবসময় স্মরণ রাখতে হবে যে আমাদেরকে বয়াতের শর্ত পূরণ করতে হবে। আর বয়াতের কারণে যে দায়িত্ব অর্পিত হয় সেটি তখন পালিত হবে যখন আমরা প্র্যাকটিক্যালি বা কার্যত ইসলামী শিক্ষা মেনে চলবো, যখন আমরা কার্যত কোরআনী অনুশাসনকে শিরোধার্য করব। কোরআন আমাদের অনেক আদেশ নিষেধ দিয়েছে। হাজরত মুহাম্মদ বলেন যে কোরআনে 700 এর মতো আদেশ নিষেধ রয়েছে। অন্যত্র তিনি ভিন্ন সংখ্যার কথা উল্লেখ করেছেন। 700 আদেশ নিষেধ কোরআনে রয়েছে। যদি আমরা কোরআনী নির্দেশাবলী দেখে সেগুলো মেনে চলার চেষ্টা না করি তাহলে বয়াতের সেই কল্যাণ আমরা লাভ করতে পারবো না যে আল্লাহ তাআলা বয়াতকারীদের জন্য নির্ধারিত করেছেন। তাই আত্মজিজ্ঞাসা করুন, আত্মবিশ্লেষণ করুন। আল্লাহ তাআলা বলেন যে আমার ইবাদত করো, নামাজের হেফাজত করো, সন্তান সন্ততির নামাজের হেফাজত করো, নিজেদের মেয়েদের সম্মান এবং সম্ভ্রমের হেফাজত করো, নিজেদের ঘরে বা গৃহে সন্তান সন্ততি এবং স্বামীদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগী হন। অনেক সময় অনেক ছোট ছোট বিষয়ে ঘরে ঝগড়া বিবাদ আরম্ভ হয়, আর এতে আমাদের যে বয়স্কা যারা আছেন শাশুড়ি বা মায়েদের অনেক নেতিবাচক ভূমিকা থেকে থাকে। তারা ঘরে ছেলে এবং মেয়েদের ঘরে শান্তি কারণ না হয় ঘর নষ্ট করে, ঘর বরবাদ করে। তাদেরকে বলবো যে ইসলামী শিক্ষা হলো ধৈর্যের সাথে বড় মনের পরিচয় দেন। সহ্য করা উচিত, এমনটি হওয়া উচিত নয় যে তুচ্ছ বিষয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে যতটা অন্যায় না হয় তার বেশি অন্যায় করে বসা, এটি হওয়া উচিত নয়। এই কথাগুলো সব আপনাদের স্মরণ রাখতে হবে। আল্লাহ তাআলা ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন, ইবাদতে নামাজ ছাড়া সব কথাই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ সন্তুষ্টির খাতিরে যদি অন্যান্য নির্দেশ আপনারা মেনে চলেন তাহলে আল্লাহ তাআলা সেটি তাকেও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত বা ইবাদতের মাঝে গণ্য করেন। তাই আপনারা ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন এই জাতির জন্য, নিজেদের সন্তান সন্ততির জন্য, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের তরবিয়ত করা আপনাদের দায়িত্ব, কেননা এই সমাজে আপনাদেরকে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি চেষ্টা করতে হবে। আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে আপনাদের আদর্শ হওয়া উচিত। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের তরবিয়তের প্রতি বেশি মনোযোগ দেন। বিদআত সচরাচর আমাদের বয়স্ক মহিলাদের মাঝে অনেক বিদআত দেখা যায়। অনেকে এখানে আছে বা বহির্বিশ্বে আছে, পয়সা যখন হাতে আসে বিয়ে শাদিতে বিনা কারণে বিভিন্ন কুপ্রথা তারা আরম্ভ করে রেখেছে। অলংকার, কাপড় চোপড়ের প্রতি অনেক বেশি মনোযোগ রয়েছে। যদিও আল্লাহ তাআলার কৃপায় আহমদী মহিলাদের অধিকাংশ এমন বা আহমদী সদস্যদের অধিকাংশ এমন যারা
আল্লাহ তাআলার ফজলে উৎসাহ প্রতিযোগিতামূলকভাবে চাঁদা দেয়। অনেকে এমন আছে যারা পুরুষদের চাঁদা প্রদানের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে, অনেকে এমন আছে যারা পুরুষদের চেয়ে বেশি চাঁদা স্বয়ং দেন, পুরুষদের চেয়ে বেশি চাঁদা দেন অনেক মহিলা। এমন সব মহিলা যারা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেয়, তাদের সবার চেষ্টা করা উচিত এমন মহিলাদের অনুসরণ করা বা তাদের যে আদর্শতা অনুসরণ করা। এই পৃথিবীতে এসে জাগতিকতার পিছনে ছুটা উচিত নয়। যদি জাগতিকতার অন্ধ অনুকরণ করেন তাহলে হয়তো জাগতিক স্বার্থ সিদ্ধি হবে। কিন্তু আমি যেভাবে বলেছি বা মসিমদের কথা বরাতে যে কথাগুলো বলেছি, এমন মানুষ পরকালে কোনো পুরস্কার পাবে না। তাই এক আহমদি মহিলার কাজ এবং দায়িত্ব হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির খাতিরে সব কাজ করা, যেন এই পৃথিবীতেও পুরস্কৃত হয় আর পরকালেও যেন তারা পুরস্কৃত হতে পারে। আমি শেষের দিকে আবার বলবো, বারবার এটি বলবো, নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থাকে খতিয়ে দেখুন, বাচ্চাদের তরবিয়তের প্রতি মনোযোগী হন। আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।